నమస్కారం. కేవై న్యూస్ కి స్వాగతం. భారత్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రవాస భారతీయులు వివిధ దేశాలకు చెందిన రాజకీయ నాయకులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రగతిశీల రాష్ట్రమైన తెలంగాణను పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఫస్ట్ చాయిస్ గా ఎంచుకోవాలని కోరారు. అపార అవకాశాలను అందించడంతో పాటు కలల్ని నిజం చేసుకోవాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరికి తెలంగాణ లైట్ హౌస్ లాంటిదని పేర్కొన్నారు. లండన్ లో జరుగుతున్న బ్రిడ్జ్ ఇండియా వీక్ 2025 లో శుక్రవారం భారత సర్కార్ నిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ కీలక ఉపన్యాసం చేశారు. బ్రిడ్జ్ ఇండియా వీక్ లో ఆయన ప్రసంగించడం వరుసగా ఇది రెండోసారి. స్థిరమైన వృద్ధితో ప్రపంచ ఆర్థిక రంగాన్ని నడిపించడంలో తెలంగాణ ఎందుకు ముఖ్యం అన్న అంశంపై నిర్వహించిన సదస్సులో కేటీఆర్ మాట్లాడారు. 9 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలు అభివృద్ధి లక్ష్యంగా సాగిన పాలన ఆలోచనలు అద్భుత ఆవిష్కరణలుగా మారిన విధానంతో పాటు తెలంగాణ విజయ ప్రస్థానాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు. బీఆర్ఎస్ పాలనలో తెలంగాణ అభివృద్ధిలో రోల్ మోడల్ గా నిలిచిందని పేర్కొన్నారు. స్వాతంత్రోద్యమ స్ఫూర్తితో ప్రజాస్వామ్య పోరాటాలతో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాకారం చేసుకున్నామని తెలిపారు. 2014లో ఎలాంటి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ లేకుండా తెలంగాణ కొత్త రాష్ట్రంగా ఏర్పడిందని గుర్తు చేశారు. 2014 నుంచి 23 వరకు పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి, చేనేత, టెక్స్టైల్, ఐటీ శాఖ మంత్రిగా తన అనుభవాలను 9 ఏళ్ల పాలనలో తెలంగాణ సర్వతోముఖాభివృద్ధికి బీఆర్ఎస్ అధినేత తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేసిన కృషిని కేటీఆర్ విపులంగా వివరించారు. Thank you, George. Thank you, Ali. Thank you, Kranti, Ajay, and the entire team of PDSL. You know, we were driving here from London, and it was, of course, the M40 had a lot of blockades, a lot of detours, a lot of challenges, so to speak, traffic-wise, and making it on time. So we had a long conversation about PDSL, what Kranti's been up to, how he's basically built a brilliant company in the last 15 years, and how he has people from 35 different nationalities, etc., etc. But the one question I did ask him was, I said, where do you see PDSL? Because, it's a brilliant abbreviation. If you think about it, Pragmatic Design Solutions Limited. But if you're pragmatic about design solutions, I think the possibilities are unlimited, right? So I said, where do you see PDSL 5 years from now? And where do you see PDSL 10 years from now? So his answer was pretty straightforward. He said, I want PDSL to be the epicenter of all testing for all OEMs. I'm very ambitious. I'm happy with what I have, but I do have the ambition to conquer the entire OEM ecosystem and make sure that I become the epicenter of it. So to the entire family of PDSL, congratulations on the brilliant new knowledge center inauguration. And also, I do hope, like I said, when you're designing, the IP sensitivity that comes with a near shore center is something that cannot be replaced. Now, Hyderabad, as I was just mentioning, is one of the most important tech hubs in the world today. For those of you who do not know, I would like to quickly mention this one thing, and you'll probably understand how well Hyderabad is done. If you look at the top 5 most valued tech companies in the world, you look at Apple, Google, Meta, also Microsoft, Amazon, all 5 of them, without an exception, have their largest base outside of the US, outside of their headquarters, in my city, in my state, Telangana and city, Hyderabad. In fact, Amazon's world's largest campus is not in Seattle. It is actually in Hyderabad, a 3.3 million square foot campus where more than 50,000 people work out of, is actually headquartered in Hyderabad. The list is quite long. There's Medtronic, there's Novartis, there's Micron, there's ServiceNow, there's Salesforce, there's Uber. All of their second largest centers in the world today are in Hyderabad. And the growth in Hyderabad and Telangana has been known to be the automotive hubs within India. But of late, Hyderabad has been doing brilliantly well. We've been able to attract some big names, including Stellantis, ZF, Hyundai Mobis, Bosch, Borg Warner, and then this huge number of Indian automotive players as well, such as Mahindra and many others. And by the way, I should also tell you, since JLR is here, Tata Group has their largest number of employees in India, in Hyderabad, because they have multiple sectors in which they are present, and they're one of the largest bases in India is also in Hyderabad. Now, all the names that I just mentioned, all the automotive companies that I've just mentioned, are leveraging the city's engineering talent, design capabilities, and tech prowess so that, we can come up with some brilliant world-class solutions. And I know PDSL also has presence in Hyderabad. I do hope you expand. I do hope you grow.
And I do hope many of the customers of PDSL who are here, the partners of PDSL who are here, will also consider Hyderabad and Telangana for future investments, as you grow. Let me also quickly add why probably you also need an offshore center, while you, of course, need a nearshore center. I think superior, design support. You could also see a good startup ecosystem, a lot of innovation happening, a lot of exciting possibilities. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన భూభారతి కార్యక్రమాన్ని చట్ట ప్రకారం పారదర్శకంగా నిర్వహించాలని కామారెడ్డి కలెక్టర్ ఆశీష్ సంగ్వాన్ అన్నారు. జూన్ 3 నుండి 20 తేదీ వరకు అన్ని మండలాల్లో భూభారతి నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు. భూభారతి సదస్సుల నిర్వహణపై గ్రామాల్లో విస్తృత ప్రచారం చేయాలని చెప్పారు. శనివారం కామారెడ్డి కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో జిల్లాలోని తహసీల్దార్లు, నాయబ్ తహసీల్దార్లు, సీనియర్ అసిస్టెంట్లు, రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్లు, సర్వేర్లతో భూభారతి చట్ట ప్రకారం భూ సమస్యలు పరిష్కరించడానికి అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. సందర్భంగా కలెక్టర్ ఆశీష్ సంగ్వాన్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన భూభారతి కార్యక్రమాన్ని పర్యటన ప్రాజెక్టు కింద జిల్లాలోని లింగంపేట మండలంలో నిర్వహించడం జరిగిందని తెలిపారు. జూన్ 3 నుంచి 20 తేదీ వరకు అన్ని మండలాల్లో నిర్వహించడం జరుగుతుందన్నారు. భూభారతి సదస్సుల నిర్వహణపై గ్రామాల్లో విస్తృత ప్రచారం నిర్వహించాలన్నారు. ఒక్కరోజు ముందుగానే దరఖాస్తు ఫారాలు గ్రామాల్లో పంపిణీ చేయాలని చెప్పారు. సానుకూల పద్ధతిలో దరఖాస్తులను పరిశీలించి క్షేత్రస్థాయి పర్యటన చేయాలని సూచించారు. అంతకుముందు బాన్సువాడ సబ్ కలెక్టర్ కిరణ్మయి పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా చట్టంపై అవగాహన కల్పించారు. మరో 3 రోజుల పాటు ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వీస్తాయని పేర్కొంది. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో గాలులతో పాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. దాదాపు 17 రోజుల ముందుగానే ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాలు రాష్ట్రాన్ని తాకాయి. ముందుగా అనుకున్న తేదీల ప్రకారం జూన్ 10న నైరుతి రుతుపవనాలు రాష్ట్రంలో ప్రవేశిస్తాయని అంచనా వేశారు. కానీ అంతకంటే దాదాపు 2 వారాల ముందుగానే రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించాయి. దీంతో వాతావరణం మొత్తం చల్లబడింది. జూన్ 1న ఉమ్మడి రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ చెప్పింది. రాగల 3 రోజులు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుంచి 5 డిగ్రీలు తక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో నిమగ్నమైపోయారు. పొలాలు చదును చేసి విత్తనాలు పెట్టడం చేస్తున్నారు. సేపూర్ గ్రామంలో గంగమ్మ ఆలయ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో యాగాలు, ప్రాణ ప్రతిష్ఠ, ధ్వజస్తంభ స్థాపన తదితర ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఈ వేడుకల్లో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. డొంకేశ్వర్ మండలం సేపూర్ గ్రామంలో గంగమ్మ ఆలయ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. 3 రోజులుగా పురోహితుల ఆధ్వర్యంలో కలశార్చన, హోమాలు, ప్రాణ ప్రతిష్ఠ, మహా మంగళహారతి, ధ్వజస్తంభ స్థాపన తదితర ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఈ వేడుకల్లో భక్తులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. భక్తులకు ఆలయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అన్నప్రసాద వితరణ చేశారు. జై
ఇప్పుడు ప్రకటనలు. లైఫ్ హాస్పిటల్ కామారెడ్డి. కామారెడ్డిలో 50 పడకల ISO సర్టిఫైడ్ గల ఏకైక హాస్పిటల్ లైఫ్ హాస్పిటల్ కామారెడ్డి. ఆరోగ్యశ్రీ, EHS మరియు అన్ని రకాల నగదు రహిత హెల్త్ ఇన్సూరెన్సులు గల ఏకైక హాస్పిటల్ లైఫ్ హాస్పిటల్. ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు లేదా తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్నవారికి ఆరోగ్యశ్రీ మరియు ఆయుష్మాన్ భారత్ ద్వారా ఆపరేషన్లు ఉచితంగా చేయబడును. కామారెడ్డిలో కార్పొరేట్ స్థాయి ఖరీదైన వైద్యాన్ని ప్రతి పేద మధ్యతరగతి వారికి అతి తక్కువ ఖర్చుతో వైద్యం చేయబడును. నిజామాబాద్, హైదరాబాద్ వెళ్లవలసిన అవసరం లేకుండా అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందంచే క్లిష్టమైన ఎముకల ఆపరేషన్లు, ఆర్థోస్కోపిక్, కీహోల్ సర్జరీలు, జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్, మోకాళ్ల మార్పిడి, వెన్నుపూస ఆపరేషన్లు మరియు 4 గంటలు అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించబడును. మా సదుపాయాలు: అత్యాధునిక ఆపరేషన్ థియేటర్, లామినార్ ఓటీ, ICU, ఎక్స్రే, ఫిజియోథెరపీ, డెక్సా స్కాన్, ఫార్మసీ సౌకర్యాలు కలవు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ సౌకర్యం కలదు. సంప్రదించండి లైఫ్ హాస్పిటల్. తెలంగాణలో మొట్టమొదటిసారిగా అధునాతన పద్ధతిలో నరాల, మానసిక, సెక్స్, ఆల్కహాల్, ఫిట్స్ ట్రీట్మెంట్, ఏసీ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ ఇప్పుడు మన నిజామాబాద్ లో డాక్టర్ బి కేశవులు MD సైకియాట్రీ, ఉస్మానియా గారి ఆధ్వర్యంలో అన్ని సదుపాయాలు గల అత్యాధునిక అతిపెద్ద హాస్పిటల్ ప్రారంభించబడ్డది. నరాల బలహీనతలు, తలనొప్పి, ఫిట్స్, పళ్లు బిగపట్టడం, భయం, గుండెదడ, డిప్రెషన్, ఒంటరితనం, మంత్రాలు చేతబడి చేశారని అనుమానపడటం, వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలు, తన గూర్చి మాట్లాడుకుంటున్నారని, చంపడానికి వస్తున్నారని భ్రమపడటం, ముట్టిందే ముట్టటం, కడిగిందే కడగటం, సెక్స్ లో బలహీనత, శీఘ్రస్ఖలనం, హస్తప్రయోగం, సెక్స్ లో తీవ్ర అసంతృప్తి, భార్యాభర్తల మధ్య అనుమానాలు, పిల్లల అల్లరి, అతికోపం, మతిమరుపు, చదువులో వెనుకబాటుతనం, ఆల్కహాల్, సిగరెట్, గుట్కా, గుల్ ఫారం బానిసైన వారికి స్పెషల్ ట్రీట్మెంట్. గమనిక: ఆధునిక ఏసీ వార్డు, అత్యంత విశాలమైన భవనం, అన్ని నరాల మానసిక సమస్యలకు మరియు ఆల్కహాల్ ను మాన్పించుటకు అడ్మిషన్స్ సౌకర్యం గల తెలంగాణలోనే అతిపెద్ద హాస్పిటల్ డాక్టర్ కేశవులు హాస్పిటల్. బస్టాండ్ ఎదురుగా లైన్, ఖలీల్ వాడి, నిజామాబాద్. ఫోన్ 08462255189. కామారెడ్డి కలెక్టరేట్ లో ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే ప్రజావాణి కార్యక్రమాన్ని వాయిదా వేసినట్లు కలెక్టర్ ఆశీష్ సంగ్వాన్ తెలిపారు. తెలంగాణ 60వ దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ప్రజావాణి వాయిదా వేస్తున్నట్లు చెప్పారు. జిల్లా ప్రజలు ఈ విషయాన్ని గమనించి సహకరించాలని కోరారు. కామారెడ్డి సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంలో జూన్ 2వ తేదీ సోమవారం నిర్వహించే ప్రజావాణి కార్యక్రమం వాయిదా వేసినట్లు జిల్లా కలెక్టర్ ఆశీష్ సంగ్వాన్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర 60వ దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా ప్రజావాణి వాయిదా వేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఎవరైనా దరఖాస్తులు ఇవ్వదలిచిన వారు కలెక్టరేట్ లోని రూమ్ నంబర్ 25లో సమర్పించవచ్చని తెలిపారు. జూన్ 9న జరిగే ప్రజావాణి కార్యక్రమాలు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని కలెక్టర్ ఆ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. వేల్పూర్ మండలం రామన్నపేట గ్రామంలో పెద్దమ్మ తల్లి పండుగ ఘనంగా నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా మేనతాళాల చప్పుళ్ల మధ్య బోనాలతో పెద్దమ్మ ఆలయానికి తరలి వెళ్లారు. ప్రత్యేక పూజలు చేసి పెద్దమ్మకు బోనాలు నివేదించారు. పాడి పంటలతో అందరూ చల్లగా ఉండాలని అమ్మవారిని వేడుకున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా వేల్పూర్ మండలం రామన్నపేట గ్రామంలో పెద్దమ్మ తల్లి పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు. ముద్రా సంఘం ఆధ్వర్యంలో డప్పు వాయిద్యాల మధ్య బోనాలు ఊరేగించారు. పెద్దమ్మ తల్లికి బోనాలు నైవేద్యాలు సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ పండుగలో భక్తులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి పంటలు బాగా పండాలని, అందరూ ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని కోరుతూ ప్రతి ఏడాది పండుగ నిర్వహిస్తామని సంఘం సభ్యులు తెలిపారు.
లైవ్ వస్తుంది. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం. అంత సెలవు. నమస్కారం.